예, 안녕하십니까. 지금 목 상태가 조금 좋지 않은데, 예, 좀 양해를 바라고요. 예, 양해를 바란다고 그래야 되나? 이해를 바라야 된다고 그러네. 좀 잘 모르겠습니다만. 이제 뉴욕타임스에 이런 기사를 발간했는데, 뭐 한국에 관한 기사에서 선택을 해봤습니다. Would you leave your bag unattended at a Starbucks? They did for hours. 이런 제목인데요. Would you leave your bag unattended at a Starbucks? They did for hours. It's common for people to leave their belongings when they step away in South Korea, but some customers created a minor furor by occupying seats at a store without physically being there. Starbucks coffee 해가지고, like many cafes and restaurants in South Korea, Starbucks doesn't prohibit customers from leaving personal belongings in their seats, but some go to extremes. 가지고 글을 쓴 것이 진유영 한국계인데요. 그리고 flight attendants walked into a Starbucks in Seoul on Monday. 한 무리의 그 승무원들이 걸어 들어갔습니다. 스타벅스 가게 안으로. 스타벅스 하면 되죠. 서울에서 on Monday, 월요일에 and sat down their bags, 아래로 내려놓았다는 거죠. 그들의 백을 내려놓았어요. Taking over nearly all the sitting in the coffee shop. 차지하면서 거의 모든 좌석들을 그 커피숍에 있는 거의 모든 좌석을 차지하면서 동시로 봐도 되고 더 빈도가 잦은 것은 가능성이 더 높은 확률이 더 높은 것은 동시보다는 결과가요. 그래서 그 결과로 거의 모든 좌석을 다 차지해버렸다는 거죠. sitting, 집합명사로의 seats하고 똑같은 거죠. 모든 좌석을 다 차지해버렸어요. They ordered their drinks. 음료를 주문하고 pick them up. 그 다음에 음료 주문한 걸 이제 찾아가고 and then left. 그리고는 떠났어요. without taking their belongings. 소지품을 가지지 않고 떠났습니다. They returned hours later. 그리고 그들이 그 몇 시간 후에 돌아왔어요. and retrieved their bags. 그리고 가방을 찾았습니다. 찾아갔다 이 말이죠. 여기서는 이제 그냥 의자에 있는 거, 테이블 위에 있는 걸 그냥 가지고 나가는 게 retrieve죠. which had remained untouched. 이 가방들이 그때까지, 과거까지요. 과거 완료죠. 과거까지 계속해서 untouched 된 상태로 남아있었다. 건드리지 않은 상태로, 형용사로요. 건드리지 않은 상태로 그냥 가만히 있었다 이거죠. 가방들이. It was the fourth or fifth time. 그것은 4번 또는 5번이었다. 5번째였다 이거죠. 4번 또는 5번째였다. That the chain of events had occurred. 그래서 이 사이에 뭐가 생략되어 있냐면 when이 생략되어 있습니다. when은 이때의 시간 접속사가 아니고 시간 관계부사지요. 그래서 when 시간 관계부사입니다. 그 다음에 time 할 때는 뭐 when 대신에 발음의 편의상 반모음인 that 해도 되고요. 또는 생략해도 되고요. It was fourth or fifth time. 그것이 4번 또는 5번째였는데 this chain of events had occurred. 이런 일련의 사건들이 발생한 4번 또는 5번째 at the store. 이 가게에서 이런 최근 며칠 동안에 Starbucks employee said. 그 직원이 그렇게 말을 했어요. Eventually some other customers 궁극적으로는요. 결국은 몇몇 다른 고객들이 looking for a spot to sit 앉으려고 그 좌석을 찾는 spot 그 뭐 지점이란 말인데 그런 앉으려고 앉을 그 지점을 찾는 일부 고객들이 walked out 밖으로 나가버렸어요. Because there was no room. No room 하면 스페이스가 없었다는 거죠. sorry. 불가설명사로 방이 없는 게 아니고 그 공간이 없었기 때문에 스페이스가 공간이 없었기 때문에 the commotion 이 소동이죠. 소동. minor as it was 하면 minor it was 하면 although it was minor 하고 똑같습니다. although it was minor 비록 그것이 사소했지만이라는 양보질이 돼요. minor as it was입니다. 이렇게 형용사 앞에 하고 그 다음에 as 해가지고 하면 이게 양보질이 돼요.
보통은 이제 양보 접속사는 although, though, even though죠. as는 양보 접속사가 아닙니다. as는 무슨 접속사인데 쭉 나열할 수 있어야 돼요. 세 가지 나열해 보세요. 부사절 접속사로 as는 시간, 뭐뭐하는 동시에, 동시시간절, 그 다음에 이유, 사소한 이유, 누가 뭐뭐이었기 때문에, 그 다음에 세 번째는 누가 뭐뭐한 것처럼 양태. 세 가지 부사절을 이끄는데 이 경우는 이제 양보절을 이끌게 돼요. 앞에다 minor. 이것을 좀 강조하는 거죠. although가 이끄는 양보절에 비해서 minor를 강조하느라고 그것이 사소하긴 했지만 이 소동은 made it to local news media. made it to 하면 어디로 갔다 이 말이죠. made it to는요. 어디로 가다입니다. 어디로 갔다. local news media. 그 현지 언론 매체로 갔어요. 이 소동이 on Tuesday, 화요일 날 언론 매체에 게재되었다 이 말이죠. 거기로 갔다라는 말, 미디어로 갔다는 말은 화요일 날 게재가 되었습니다. One report on YouTube got more than 1 million views. 유튜브의 한 리포트는 받았는데 이 got은 receive 대신에 쓴 거죠. 받았는데 100만 이상의 뷰를 받았어요. With many viewers leaving comments. 그리고 어떤 또 상태냐면 많은 그런 뷰어들이 leaving comments, 코멘트들을 남겼는데요. 그 내용이 criticizing입니다. 비난하는 그런 코멘트요. 비난하는 겁니다. The airline employees, 항공사 직원들을 비난하는 겁니다. 무엇에 대해서? For claiming space를 차지한 것에 대해서요. For hours, 여러 시간 동안 without actually be using it. 실제로 그 스페이스를 이용하지 않는 상태로 여러 시간 동안 그 스페이스를 차지한 거예요. The comments were devoid of. 그런 코멘트들은 무엇이 없었다는 겁니다. 이거요. 그 코멘트들은 무엇이 없었냐면 any concern. 어떠한 우려도 없었습니다. 무엇에 관한 the safety of the bags themselves. 그 가방들의 안전에 관한 어떠한 종류의 우려도 없었어요. 그리고 themselves는 그 가방들 자체의 안전에 관한 가방들 누가 들고 나가는지 그런 거에 대해서는 전혀 코멘트 그 내용이 없었다 이거죠. 신기한 일이죠. 서양 사람들 입장에서 보면. This is the culture in South Korea. 이것이 한국의 문화다. 왜요? 한국에서는요. Low crime rates and high surveillance rates 두 가지가 낮은 범죄율하고 그 다음에 높은 이 감시 비율, 뭐 CCTV를 말하죠. 이 두 가지가 1 and 2가 have contributed to 무엇에 계속해서 그동안에 기여해 왔느냐 하면 a sense of trust and safety in public spaces, 공공장소에서의 두 가지요. trust and safety요. 신뢰와 믿음과 안전에 대한 그 인식에 기여를 해왔다는 겁니다. 지금 공공장소에서 대한민국에서는 신뢰와 믿을 수 있죠. 누가 안 훔쳐갈 것이다. 그다음에 이건 뭐 안전하다 물건이 그런 느낌이 형성되는 것에 기여해 왔다는 거죠. It's common for South Koreans to leave their personal belongings. 그것이 아주 일반적이다. 흔하다 이거죠. 흔하다. 누가 뭐하는 것 이게 가짜 주어고 for 이하가 진짜 주어죠. 대한민국 사람들이 그들의 개인 소지품을 그냥 놔두는 거. To claim seats. 근데 좌석을 차지하기 위하여 in public places 공공장소에서 like cafes and restaurants 카페와 레스토랑과 같은 공공장소에서 자리를 차지하기 위해서 during lunch hour on Wednesday in downtown Seoul 수요일 날 lunch hour 동안에 nearly 20 cafes had at least one table stood 최소한 하나의 테이블을 가지고 있었는데 거의 20개 카페가요 최소한 하나의 테이블을 가지고 있었는데 stood with 무엇으로 흐트러져 있습니다. unattended items 주인이 없는 아이템으로 흐트러져 있어요. 그 책상 위에요. 너무 또 가지런히 누워있으면 안 되겠죠. 이게 뭐 책하고 공책하고 필기도 하고 하나로 쭉 놔두면 안 되죠. 좀 펼쳐놔야 되죠. 그래야 누가 차지하지 않죠. 그래서 이게 주인이 없는 아이템으로 여기저기 흩어져 있는 물건들이 소지품이 흩어져 있는 그런 조선 하나의 아이템들을 하나의 테이블을 가지고 있었던 거의 20개의 카페들이 at least one table 그 다음에 맨 뒤에다 respectably 하면 더 좋고요. 각각을 보태면 좀 더 좋겠죠.
A Gucci bag was left on a chair. 구찌 백이 어떤 의자 위에 방치되었다. Near the entrance of one. 한 카페의 입구 근처에. Black Marini purse was on top of a table. 이거 검은색 마리니 퍼스가 퍼스 주로 이제 여성들의 핸백을 퍼스라고 그러죠. On top of a table, 테이블 위에 있었는데 that faced the window. 이 테이블이 창문을 향하고 있었습니다. In another. 또 다른 카페에서는요. 창문을 향하고 있는 테이블 위에 놓여 있었습니다. Smartphones, laptops and jackets were scattered around across seats. 좌석 여기저기에 흩어져 있었다는 거예요. 흩어져 있었다. In others, 다른 카페들에서는 South Korea relies heavily on video cameras. 대한민국 사람들은 CCTV에 많이 의존한다. 의존이죠. To monitor public spaces. 공공장소를 주시하도록 또는 뭐 감시하도록 CCTV가 그렇게 하도록 의존한다 이거죠. Since 2008, the nation has drastically increased the number of CCTV cameras in public places. 대한민국이 극단적으로 증가시켰다는 거죠. CCTV 숫자를 공공장소에서 from less than 200,000, 20만 개가 안 되는 것에서 to nearly 2 million in 2024년에는 거의 200만 대로. According to government data, 정부 데이터에 의하면요. 이렇게 많네요. The number of thefts has decreased by a third in the past decade. 절도의 숫자가 줄어들었는데 by a third, 3분의 1이요. In the past decade, 지난 10년 동안에 government data show, 데이터가 보여주고 있고요. Even as, 심지어 뭐하는 동안에도 아까 이 as가요. 복잡하다고 그랬습니다. 접속사. 그래서 even as는 오로지 시간절만 나타낸다. 그거 아는 거 굉장히 편한 거죠. 편리한 겁니다. 심지어 뭐하는 동안에도 other problems such as cyber crimes have increased. 다른 문제점들, 사이버 크라임과 같은 다른 문제점들이 그동안에 증가해오는 동안에도 Kim Lee-jung, an office worker in Seoul, said he often leaves his belongings. 자신의 소지품을 자주 놔둔다는 겁니다. 왜 그러냐면 to mark his seat, 자신의 좌석을 표시하기 위해서 when he goes to coffee shop, 커피숍에 갈 때 갈 때 하는 게 아니고 사실은 커피숍에 있을 때라는 말이죠. 좌석에 표시하기 위해서라면 갈 때라는 말은 길거리에서 표시한다는 말인데 그건 비논리적이고 when he's in coffee shops, he is 또는 stays, remains 이렇게 해야죠. The thought of having my stuff stolen. 다음 같은 생각이요. 이때 have를 멋있게 해석할 수 있어야 돼요. 이 have는요. 여기서는 그냥 가지다가 아닙니다. 왜냐하면 그 뒤에 stolen이 나와 있잖아요. 그래서 이거 가지다라고 해석하면 이렇게 돼요. 이렇게 우스꽝스럽게 됩니다. 내 물건들이 도난당한 내 물건들을 갖는 거. 그런 게 어디 있어? 도난당한 물건을 갖는 거. 내가 먹어치운 케이크를 갖는 거. 그거하고 똑같죠. 영어의 유명한 말이죠. 네가 케이크를 갖든가 아니면 먹든가 둘 중 하나 해야지. 이거 먹은 케이크를 들고 있을 수는 없죠. 그래서 훔쳐진 내 물건들을 갖는 거 말이 안 돼요. 그래서 having이 사역동사입니다. 사역동사 have는 두 가지가 있어요. 시키다라는 뜻이 있고 또 하나는 당하다라는 말이 있습니다. 그래서 압도적으로 시키답니다. 그래서 시키다로 해석을 내 물건이 훔쳐가지도록 시킨다라는 생각이요. 그런 사람은 미친놈은 없죠. 내 물건이 다른 사람에 의해서 도둑놈에 의해서 훔쳐지도록 시킨다? 그런 일을 시킬 사람이 세상에 어디 있어요. 그래서 이 have는 여기서 당하답니다. 그래서 이 have 사역동사도에 아시다시피 이제 원형이 나오기도 하고 ing가 나오기도 하고 현재 분사가 나오기도 하고 세 번째는 이제 pp가 나오기도 하는데 당하다는 압도적으로 이렇게 pp가 나올 때 뒤에 pp가 나올 경우에 한해서 시키다 아니면 당하답니다. 나는 어찌하오리까 우선 시키다라고 해석을 해보고 정 어색하면 당하다라고 수정해서 have를 해석하시면 됩니다. 내 물건들이 도난당한다는 생각이 has never occurred to me. 결코 한 번도 나한테 발생한 일이 그런 생각이 든 적이 없다는 겁니다. It feels natural to just leave it. 그게요 자연스럽게 느껴져요. 그게 뭔데? 그게 자연스럽게 느껴지는 그게 뭐냐면 to just leave it. 그냥 그 물건을 그냥 놔두는 거. 화장실 갈 때 어쩌고 저쩌고 할 때 그냥 물건을 거기다 그 카페 테이블에 그냥 놔두는 거 feels natural. 그게 자연스럽게 느껴진다는 거죠.
Like many cafes and restaurants in South Korea, Starbucks doesn't prohibit customers from ing. 스타벅스도요, 금지하지 않습니다. 왜요? Somebody from ing, 뭐뭐 하는 것을 leaving their personal belongings in their seats, 소지품을 그들의 좌석에다 놔두는 거 금지하지 않아요. 스타벅스도 금지하지 않습니다. But has in the past restricted the use of large items. 그렇지만 과거에는 그동안에 in the past는 오늘까지의 과거입니다. 그러니까 뭐 in the past가 별 의미가 없어요. 없어도 됩니다. has restricted. 이 현재 완료가 과거부터 현재까지의 동작이니까 그동안에요. 제한해 온 겁니다. 금지보다는 the use of large 큰 물건들의 이용을 제한해 왔어요. Like desktop monitors and printers. 데스크탑이나 아니면 프린터들의 큰 물건 그런 것들의 사용은 카페 안에서의 사용은 제한해 왔다 이거죠. In the past는 왜 소용이 없느냐 하면 in the past는 오늘까지인데 이 현재 완료가 이 경우에 과거부터 현재까지입니다. 그래서 in the past가 오히려 좀 어색해요. 뭐지? 그냥 has restricted 하면 되는데 그동안에 금지시켜 왔다요. Its staff has the authority to ask customers to do something. 그래서 이 스타벅스의 직원들이 그 권한을 가지고 있습니다. Ask customers to leave. 고객들한테 떠나라고요. 카페에서 나가세요. 라고 요청할 수 있는 권한을 가지고 있어요. If they are disturbing others. 만약에 고객들이 다른 사람들을 disturb, 방해한다든가 방해하는 정도죠. disturbing others, 다른 사람들한테 방해가 된다면, 계속 방해한다면 떠나주도록 요청할 수 있는 권한을 가지고 있어요. That was the case with. 그것이 무엇에 대해서 진실이었다는 겁니다. 그것이 무엇과의 그 사건이었다가 아니고 the case가 이 경우에는 형용사예요. 이 형용사 true 대신에 the case 굉장히 많이 있습니다. If it's the case, 만약 그것이 진실이라면 그것이 이것에 대해서 진실이었다. 그것이 the flight attendant, 그 승무원들에 대해서 그것이 사실이었다는 거죠. 승무원들이 그 물건 놔두고 그래가지고는 그 다음에 이제 이 카페 직원에 의해서 요청받은 거예요. Who were asked to leave. 결국은 이 승무원들이 떠나달라고 요청을 받았습니다. 왜냐하면 the bags were turning other customers away. 그들의 백이 다른 고객들을 turn away 하고 있었기 때문에 turn away 하면 찾아온 손님을 쫓아내는 겁니다. 저를 꺼져. 저를 뒤돌아서 꺼져 빨리. 그들의 백이 다른 고객들을 내쫓고 있었기 때문에 떠나도록 요청받았다 이거죠. 어크랜드 컴퍼니 회사에 따르면 이 카페 이거 스타벅스의 그 신세계나 이쪽에 따르면 We apologize for inconveniencing Starbucks. 우리는 사과드립니다. inconvenience 스타벅스에 대해서 스타벅스를 불편하게 한 것에 대해서 죄송합니다. And the other 그리고 다른 고객들에 대해서도 Asiana Airlines, which the flight attendants worked for. 이 승무원들이 이 아시아나를 위해서 일하고 있었는데 이 승무원 아시아나 항공사가 회사에서 아시아나에서 공식적으로 성명서에서 그렇게 발표를 했네요. An airline spokeswoman said, 항공사 여직원이 아니고 대변인이 뭐라고 그랬냐면 The flight attendants had left the cafe. 이 승무원들이 그 카페를 떠났다 to attend visa interviews. 비자 인터뷰에 참석하기 위해서 required for work at the nearby U.S. Embassy. 이 근처에 있는 미 대사관에서 작업을 위해서 요구되어지는 for work in the USA입니다. 미국에서 일을 하기 위해서 취업하기 위해서 요구되어지는 인터뷰에 참석하기 위해서 인터뷰는 어디서 하는 거니 뭐 아시다시피 이거 근처에 있는 미 대사관에서 하는 거고요. 그다음에 work은 일을 하기 위해서 요구되어지는 인터뷰라는 말은 USA에서 일하기 위해서. 근데 여기서는 USA가 조금 뭐하네요. 그러니까 승무원으로서 미국에서만 일하는 게 아니고 미국으로의 취향도 이제 가끔씩 섞여 있으니까 아예 미 대사관 비자가 있어야 된다는 거죠. 그렇죠? 뭐 미국에서 일한다는 게 좀 이상하죠. 미국으로 이제 비행기 타고 가서 뭐 1박 2일 하고 또 나왔다가 또 파리 가고 뭐 한국으로도 오고. where
미 대사관에서 large bags are prohibited. 아, 그렇네요. 큰 가방이 금지가 되는 거네요. 아예 들어오지 못하도록요. 폭발물이 들어있을까봐 검사하면 되지 않나? 옛날엔 검사하는데 지금은 요새는 이제 귀찮으니까 아예 큰 가방을 아예 반입 금지 써붙이고 마는 거네요. The Starbucks store in question in 광화문 스퀘어, 광화문 광장에는 이 문제가 되고 있는 이 스타벅스 가게는요, was not very busy, 매우 바쁘지 않았습니다. When a reporter visited it, 신문 기자가 그것을 방문했을 때 on Thursday morning, 목요일 아침, 오늘 아침입니다. South Koreans may have traded a bit of privacy. 대한민국 사람들은요, may have traded, 이거 처리하지 못하면 곤란하죠. may have traded, 이제 자신감을 가지고 이것은 과거에 관한 추측입니다. 과거에 대한 직설법 추측이에요. 대한민국 사람들이 교환했을지도 모른답니다. A for B. 이거요, B를 차지하기 위해서 A를요, 주는 겁니다. 주고받게 해야 되잖아요. 그러니까 B를 차지하기 위해서 A를 넘겨주었을지도 모른다는 겁니다. bit of privacy. South Koreans, 여기서는 더 South, 측정해야 하는 게 좋겠죠. 그 승무원들이요, a bit of privacy, 지금 과거에 대한 특정 시점에 대한 추측입니다. A bit of privacy, 약간의 프라이버시를 희생했을지도 모른다는 겁니다. 무엇을 위해서? For increased safety, 증가된 안전을 위해서 약간의 프라이버시를 프라이버시를 말하자면 희생했을지도 모른다는 거예요. But that's why the country is incredibly safe. 그러나 그것이 바로 다음 같은 이유이다. 대한민국이 믿을 수 있을 만큼 안전한, 한민경이 말하는데, 크리미놀로지 프로페서, 범죄학 교수죠. at Korean National Police University, 그 경찰대학에서 women can walk outside at night. 여성들이 밤에 밖에 걸어 다닐 수 있다. 부사죠. 밖에 걸어 다닐 수 있는데 without having to fear major crime. 아주 그 주요 범죄를 두려워할 필요 없이, without having to, 필요 없이 밤에 길거리 다닐 수 있고요. I wonder, 나는 궁금하게 생각하는데 in how many countries, 몇 나라에서, 얼마나 많은 나라에서 we can do that, 우리가 그렇게 할 수 있는지 궁금하다라고 이 여 교수가 이야기를 했다는 거죠. 예, 거기까지입니다.